Mankrauta Bani, from the spiritual point of view, India is the foremost country in the world. Our mission is to set the example of spirituality. Sri Aurobindo came on earth to teach this to the world. आध्यात्मिक दृष्टिकोण भारत होची पृथ्वीर अग्रगामी देश। तार उद्देश्य होची आध्यात्मिकतार उदाहरण होई उठिबा। श्री अरविंद धरापृष्ठ को आसिले यही कथा पृथ्वी को शिक्षा देवा निमंते मांकर ये होची बाणी प्रभु श्री अरविंद संपर्क रे प्रभुंकर गोटे बाणी को पठन करबा। मैन इज ए मास ऑफ imperfections. It is only by the divine grace that he reaches the divine. मनुष्य होची अपूर्णतार एक गंताघर। केवल दिव्य कृपा बल ही से भगवान को प्राप्त होता है। प्रभु श्री अरविंद ये होची बाणी। प्रभु मांकर ए दुटी बाणी पठन सहित प्रभु मां चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलता आम किसी क्षण नीरव ध्यान देवा मांकर ऑर्गन म्यूजिक सहित समस्त साइलेंस हवा। माँ माँ हमें चले जाए ध्यान से मांकर ऑर्गन म्यूजिक सहित एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने परवर्ती पर्याय आमर परवर्ती पर्याय एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम अनुरोध करवा ढेंकानाल अति प्रिय ममता बेहरा आपा को अपा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु अम्मा चरण कमल आप निवेदन करते अपा। हे अंतरात्म अंतरे मम नित्य निर्वासी दुख हारी। हे अंतरात्म अंतरे मम नित्य निवासी दुख हारी। परमासीम चिरानुपम परमासीम चिरानुपम आसीछ धरारे अवतरी। हे अंतरतम अंतरे मम नित्य निवासी दुख हारी। हे अंतरतम जीवन सागर बेला भूई परी आंकिछि से दोई पादा निरवरी। जीवन सागर बेला भूई परी आंकिछि से दोई पादा निरवरी। कामनारे घन उताल तरंगे कामनारे घन उताल तरंगे उधरी धरी छ कृपा करी।
हे अन्तरतम अन्तरे मम नित्य निवासी दुःखहारी हे अन्तरतम घेरी अछि घोर अज्ञान तिमिर बन्दिए मन पराण शरीर घेरी अछि घोर अज्ञान तिमिर बन्दिए मन पराण शरीर नेछ जड़ाई देउछ कढ़ाई नेछ जड़ाई देउछ कढ़ाई नित्य नियत हाथ धरी हे अन्तरतम अन्तरे मम नित्य निवासी दुःखहारी हे अन्तरतम मुहि मोर चाहा पदे अरपिछि तुमे अच्छा पासे लोड़ा नहीं किछि मुहि मोर चाहा पदे अरपिछि तुमे अच्छा पासे लोड़ा नहीं किछि शून्य जीवन पूर्ण होइछि शून्य जीवन पूर्ण होइछि तुम कर्मे जेउ अछ बरी हे अन्तरतम अन्तरे मम नित्य निवासी दुःखहारी परमासीम चिरानुपम परमासीम चिरानुपम आसीछ धरारे अवतरी हे अन्तरतम अन्तरे मम नित्य निवासी दुःखहारी हे अन्तरतम। धन्यवाद ममता। सुंदर भक्ति नैवेद्य आपण अर्पण कर आम जोगर कथा यही वंदना माध्यम प्रस्फुटित होती समर्पण भाव माँ जो प्रथम देखार ही जो भावना से स्वयं सी अच्छा उपस्थित अच्छा ये धरा निश्चित रूपे स्वर्गपुरी हम एवं मन प्राण शरीर ही मानुषी निश्चित रूपे भगवत चेतन रूपांतरित हम पूर्ण भगवान वंदना सुंदर भाव सुंदर लेखा आपण को अनेक अनेक धन्यवाद एत सुंदर वंदना प्रदान कर अंतर्वासी आम भितर रही से आमको परिचालित कर प्रभुंकर यात्रा से निचेतना जगत ऊर्धक ऊर्धक चली यात्रा प्रभुर पर्वर मानुषी चेतना मनमय चेतनार उच्चतर अंश से अच्छा भाई तक सुंदर भाव मंत्रमय सावित्री आलोचना कर चली प्रभुंकर से यात्रा पर्वर पुणी थे आपको धन्यवाद। कार्यक्रम को आगू नवा मंत्रमय सावित्री आलोचना साध्य आम व्रती हवा आमको तो धारावाहिक भाव में व्रती कराउचंती आलोचना साध्य आमर अति प्रिय डॉक्टर सरजकांत मिश्र भाई भुवनेश्वर भाई कंटिन्यू डिस्कशन रही कैंटो 11 The kingdoms and the God heads of the greater mind भाई तो गत थर
211 लाइन पर्यंत आलोचना और स्वाध्याय करथिले। एथर भाई 212 लाइन अनुवाद आलोचना और स्वाध्याय करबा पई हम भाई को अनुरोध करबा। द किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड कैंटो 11 बुक 2 पार्ट 1 मंत्रमय सावित्री। भाई आलोचना और स्वाध्याय कार्यक्रम को आगे नियंत्रण डॉक्टर सरोजकांत मिश्र भाई भुवनेश्वर। करुणमय माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद आश्रियसन पाठचक्र रे जोड़ी होइथिबा समस्त भाई भौणी मानक मोर नमस्कार प्रणाम शुभेच्छा शुभ संध्या अभिनंदन स्वागत एवं वंदे मातरम। सबथर भली आमे जो वाक्यर आलोचना सहित गत अधिवेशन सांग करथिले ताकू पुणी थे देखिनवा। एक दीर्घ वाक्य तार आलोचना सहित आमे गत अधिवेशन समाप्त करथिले। A march of phrases marked the lowest steps, fantastically ornate and richly small. They had room for the whole meaning of a word, symbols minute of its perfection's joy, strange beasts that were nature's forces made alive and wakened to the wonder of his role, man grown an image undefaced of God, and objects the fine coin of beauty's reign, but wide the terrains where those levels serve. जो सोपान श्रेणी कथा कहते आम या पूर्व आलोचना करथिले गोटे त्रिधा जगत एवं से त्रिधा जगत को गोटे त्रिधा सोपान श्रेणी जाइछि। तेणु जो प्रथम लेवल कथा प्रथम स्तर कथा से वर्णना करुछन जो जो सीढ़ी जो सोपान श्रेणी लंबी जाइछि से ऊर्ध्व को सेठी ए मार्च ऑफ फ्रीजेस मार्क द लोएस्ट स्टेप्स। एई सही सोपान श्रेणी रो निम्नतम पाहाच गुड़िकर वर्णना दौन श्री अरविंद तल लेवलटा। निश्चित भाव ये उच्चतर मन एवं बृहत्तर मनमय राज्य एवं तार देवता ये कैंटोर ना हूँ किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड। तेरे जो बृहत्तर मनमय राज्य ताकू से जगत को जो सोपान श्रेणी लंबी जाइए तार निम्नतम सोपान जहाँ सब रही तार कथा से कहते सेठी ए मार्च ऑफ फ्रीजेस मार्क द लोएस्ट स्टेप्स। गोटे मूर्तिमालार प्रवाह तमाने जो तल सीढ़ी गुड़ाक फ्रिज ये फ्रिज अर्थ हूँ मूर्तिमाला। जमी मंदिर गात्र आम अनेक मूर्ति देखू अनेक छवि देखू ताको फ्रिज बोली कह जाए। अवश्य यार ए फ्रिज स्पेलिंग हूँ अलगा FRIEZE। तेणु ये प्रत्येक जेकोसी मंदिर को आम जा खाली मंदिर बोली ना जेकोसी धर्मर तांकर जो रही मनुमेंट सब रही सेठी गले आम बहुत छवि पाइबा बहुत मूर्ति पाइबा। तेणु ये जो तल लेवल सोपान श्रेणी सेटा चिन्हित होती क्या द्वारा ना अनेक मूर्तिमान प्रवाह द्वारा अनेक मूर्तिमाला द्वारा से निम्नतम सोपान श्रेणी चिन्हित होती। फैंटास्टिकली ऑर्नेट एंड रिचली स्मॉल। एवं ये जो सोपान श्रेणी ये सब फैंटास्टिकली ऑर्नेट अत्यंत अद्भुत भाव में अलंकृत अद्भुत भाव में सज्जित ऑर्नेट डेकोरेटेड अत्यंत चमत्कार भाव में सजा जाइए। फैंटास्टिकली ऑर्नेट एंड रिचली स्मॉल। से सब छोट अथच रिचली स्मॉल समृद्ध भाव में क्षुद्र ताने छोट होता पारती से पाहच सब किंतु रिच अत्यंत समृद्ध। रिच माने धनी नुहे सब रिच अर्थ हूँ समृद्ध। कारण एमाने ये जो सीढ़ी मान विभिन्न चित्र सब मूर्ति अंकित होती एवं ये सब अत्यंत चमत्कार ढंग या सजा जाइए एवं एमाने क्षुद्र हेले भी अत्यंत समृद्ध। रिचली स्मॉल दे हैड रूम फॉर द होल मीनिंग ऑफ ए वर्ड।
ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କାରୁକୃତି, ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି, ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଙ୍କିତ ହେଇଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ରୁମ୍, ତାଙ୍କର ତଥାପି ସ୍ଥାନ ଅଛି, କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଜାଗା ଅଛି ଫର୍ ଦି ହୋଲ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ, ଗୋଟେ ଜଗତର ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଏଠି ଜାଗା ଅଛି। ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତିମାଳା ଅଙ୍କିତ ହେଇଛି, ତଥାପି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ପାହାଚ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଛୋଟ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭଙ୍ଗୀରେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ସଜା ଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତଥାପି ଜାଗା ଅଛି ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଅର୍ଥ ରହିପାରିଲା ଭଳିଆ। ତାମାନେ ଏମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଚ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଗତର ଅର୍ଥ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଛୋଟ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ଅଛି। ସିମ୍ବଲ୍ସ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ପରଫେକ୍ସନ୍ସ ଜୟ, ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ତାର ପରଫେକ୍ସନ୍ସ ଜୟ, ଯୋଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆନନ୍ଦ, ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପ୍ରତୀକ। ପରଫେକ୍ସନ୍ସ ଜୟ, ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେ ପରଫେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପରଫେକ୍ସନ୍ସ ଜୟର ସିମ୍ବଲ୍ସ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍, ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ସେ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି। ସେମିତି ସିମ୍ବଲ୍ସ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ପରଫେକ୍ସନ୍ସ ଜୟ, ଏ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ସବୁ ରହିଛି ଏଥିରେ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆନନ୍ଦରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ। ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ବିଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେର୍ ନେଚର୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ ମେଡ୍ ଆଲାଇଭ୍, ସେଇ ଚିତ୍ର, ସେଇ ପ୍ରତୀକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ବିଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଅଦ୍ଭୁତ ବା ଅଭିନବ ପଶୁ, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଅଭିନବ ପଶୁର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ଅଙ୍କିତ ହେଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ନେଚରର ଫୋର୍ସ, ପ୍ରକୃତିର ସେମାନେ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ବିଷ୍ଟ, ଅଦ୍ଭୁତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦିତ ହେଇଛି, ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହେଇଛି। ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରତୀକ କାହାର ନା ନେଚରର ଫୋର୍ସର, ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକି ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଜଗତରେ ଯେ ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହେଁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ଛବି ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଏଠି ଅଙ୍କିତ ହେଇଛି ବା ଖୋଦିତ ହେଇଛି। And waken to the wonder of his role, man grown an image undefaced of God, ଏବଂ ମଣିଷ ନିଜର ଭୂମିକାର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ମଣିଷର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ରୋଲ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିଛି ନିଜର ଯୋଉ ଭୂମିକା, ଯୋଉ ରୋଲ, ତାର ୱଣ୍ଡର, ତା ବିସ୍ମୟରେ, ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିରି ମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଆନ୍ ଇମେଜ ଅନଡିଫେସ୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପ୍ରତିମା। ଏଠି ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ନିମ୍ନରେ ଯୋଉ ଦୋଷ ସବୁ ରହିଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ରହିଛୁ, ସେ ଜଗତରେ ମଣିଷ ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଅପମିଶ୍ରିତ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଏଠି ସେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଣିଷ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ନିଜର ଭୂମିକାର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତି, ଏବଂ ଫଳତଃ ସେ ହେଇ ଉଠିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପ୍ରତିମା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନଡିଫେସ୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଅନସ୍ପଏଲ୍ଡ। ଅନଡିଫେସ୍ଡ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅନସ୍ପଏଲ୍ଡ।
ନା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ହଉଛି ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ରହିଛୁ ସେଠି ସେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପ୍ରତିମା ହେଇକି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ମନମୟ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠୁଛି, ସବୁକିଛି ପରିଷ୍କାର ହେଇ ଉଠୁଛି, ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ଉଠି ଯାଇଛି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ସେ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ବି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ସଜା ହେଇଛି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଛୋଟ ହେଇକିରି ଥିଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥ କୁ ବହନ କଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ଅଛି ଏବଂ ନିଜ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆନନ୍ଦରେ ସେ ତାର ପ୍ରତୀକ ସବୁ ଏଠି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିର ଯେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ବିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭିନବ ପଶୁ ଭାବରେ ଏଠି ଅଙ୍କିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମଣିଷ ନିଜ ଭୂମିକାର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଏବଂ ଫଳତଃ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। and objects the fine coin of beauty's reign। ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ବସ୍ତୁ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶାସନର ସୁନ୍ଦର ମୁଦ୍ରାରେ ପରିଣତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶାସନ, ଯୋଉଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରଶାସକ, ଯୋଉଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଶାସକ, ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ଶାସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେଠି ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶାସନର ସୁନ୍ଦର ମୁଦ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ନା ବସ୍ତୁ ମାନେ। ମଣିଷ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ସବୁ ରହିଛି ସେମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶାସନର ଫାଇନ୍ କଏନ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ୱାଇଡ୍ ଦି ଟେରେନ୍ସ ୱେର୍ ଦୋଜ୍ ଲେବଲ୍ସ ସର୍ଭ। ଏଇ ଯୋଉ ଲେବଲ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତର, ଏମାନେ ଗୋଟେ ୱାଇଡ୍ ଟେରେନ୍କୁ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏମାନେ, ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ ବହୁତ ପ୍ରସାରିତ। ଏମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାହାଚ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ସିଡି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଜା ଯାଇଛି, ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥକୁ ବହନ କଲା ଭଳିଆ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ରହିଛି, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରତୀକ, ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଖୋଦିତ ହେଇଛି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ସବୁ ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏ ଅଭିନବ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ମଣିଷ ନିଜର ଭୂମିକା ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ସଚେତନ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ତୁଲେଇବାକୁ ଏଠି ଆସିଛି, ମତେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱର ଅବହେଳା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଇକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପ୍ରତିମା ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଛି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶାସନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମାରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଲେବଲ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତର ଗୁଡିକ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ବିରାଟ କ୍ଷେତ୍ରର ସେବା କରନ୍ତି, ସର୍ଭ। ତାମାନେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ହେଇଥାଇପାରେ, ଛୋଟିଆ ପାହାଚ ସବୁ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏକ ବିରାଟ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବାକାରୀ। କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୱାଇଡ୍ ଟେରେନ୍ସ, ଟେରେନ୍ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଞ୍ଚଳ, କ୍ଷେତ୍ର, ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ସେବା କରିପାରନ୍ତି। A march of friezes mark the lowest steps, fantastically ornate and richly small. They had room for the whole meaning of a world, symbols minute of its perfection's joy, strange beasts that were nature's forces made alive and wakened to the wonder of his role, man grown an image undefaced of God, and objects the fine coin of beauty's reign, but wide the terrains where those labels serve.
in front of the ascending epiphany, world times enjoyers, favorites of world bliss, the masters of things actual, lords of the hours, playmates of youthful nature and child God, creators of matter by heed's trace of mind, whose subtle thoughts support unconscious life and guide the fantasy of brute events, stood there, a race of young, keen-visioned gods, king children born on wisdom's early plane. पुणी एक early plane taught in her school world making's mystic play. गोटे 10 धाड़ीर आउ एक दीर्घ वाक्य. अच्छा, एठी गोटे प्रथम लेवल पाहाचर कथा वर्णना कले प्रभु. जेठी जो सोपान श्रेणी जाइछि से केमती एवं से सोपान श्रेणी ता भीतर केमती सब मूर्ति अंका हैछि, केमती केमती सब प्रकृतिर शक्ति मानकर प्रतीक सब एठी रहिचंती. एमाने सब अभिनव पशु एवं प्रकृतिर शक्ति माने केमती जीवंत एठी हेइ उठचंती. मनीष केमती तार भूमिका प्रति सचेतन हैछि एवं सचेतन हवा फल रे से विस्मित हैछि जे प्रकृति तार एक विराट भूमिका रही एवं से भूमिका से तुले पड़ो एवं सी भगवान एक निष्कलंक प्रतिमा परिणत होती. मनीष पाखे समस्त वस्तु सौंदर्य शासन अत्यंत सुंदर मुद्रार परिणत होती. या सत्वे यही सबू एमाने क्षुद्र अच्छा लिमिटेड सीमित अच्छा तथापि एक विराट क्षेत्र एमाने सेवा कर पाहाच माने. तापरे एठी वर्णना से करुचंदी जे एठी जो देववृंद अछंती एठी देवता माने अछंती एई लेवल ले एई स्तर रे कना उच्चतर मनर ये एक स्तर. ये को स्तर से कथा कहूनांती श्री अरविंद. से कहउछन एई उच्चतर मनर जो लोएस्ट लेवल एटा एवं एठी इन फ्रंट ऑफ द असेंडिंग एपिफानी जो ऊर्ध्वायित आविर्भावर सम्मुख रे एपिफानी एपिफानी गोटे ये गोटे नुआ रिविलेशन नुआ आविर्भाव गोटे दर्शन. एपिफानी टाक से अर्थ व्यवहार करा जाए. एपिफानी इज ए स्पिरिचुअल वर्ड तार अर्थ होउची गोटे अभिनव दर्शन. सत्यमती बहुत गुड़े जिनिस आविर्भाव होइछि. ये हूँ गोटे से इन फ्रंट ऑफ द असेंडिंग एपिफानी तामाने ये जो असेंडिंग ये जो सोपान श्रेणी लंबी जाइछि ऊर्ध्व को ये असेंडिंग ऊर्ध्वायित ऊर्ध्व को जाउथबा ऊर्ध्वगामी एवं एपिफानी ये जो आविर्भाव बा दर्शन तार सम्मुख रे कना ये केवल सोपान श्रेणी नुहंती एमाने होछन ऊर्ध्वगामी एपिफानी ऊर्ध्वायित आविर्भाव ऊर्ध्वगामी आविर्भाव सब तारी सम्मुख रे तारी सामना रे वर्ल्ड टाइम्स एंजॉयर्स फेवराइट्स ऑफ वर्ल्ड ब्लिस विश्व कालर उपभोक्ता वर्ल्ड टाइम्स एंजॉयर्स. एठी देखिए टाइम वर्ल्ड तो डब्ल्यू कैपिटल का ना प्रत्येक सेंटेंस रो आरंभ रु कैपिटल होची प्रभु कविता रे सबठी लिखिछन एवं आगुरु सेमती कविता थिला. वर्तमान कवितार धारा बदललानी. इंग्रजी कविता बाध्य नुह जे प्रथम लेटर प्रत्येक लाइन प्रथम लेटर कैपिटल हवा पे बाध्य नुहे. आपण ताको गोटे सेंटेंस जो कंप्लीट होउची सेठी फुल स्टॉप देगिरी पुणी आथरे कैपिटल ले आरंभ कर परिबे. किंतु पुरातन जहा सब कविता आपण देखिबे प्रत्येक लाइन होउची कैपिटल लेटर रे आरंभ. वर्ल्ड टाइम्स एंजॉयर्स विश्व कालर उपभोक्ता फेवराइट्स ऑफ वर्ल्ड ब्लिस विश्व आनंद विश्व रभसर एमान फेवराइट्स प्रिय पात्र. यही लेवल यही स्तर जो देवता माने अछंती एमाने ठिया होइछन कोठी गोटे ऊर्ध्वगामी आविर्भाव सम्मुख रे ठिया होइछन. एमाने होइछन विश्व समयर विश्व कालर उपभोक्ता वर्ल्ड टाइम्स एंजॉयर्स. एंजॉय कहिले आमे जो उपभोग कथा एठी जगत रे बुझुचु से एंजॉयर कथा कहूना. से उपभोग कथा ये पड़ेनी. वर्ल्ड टाइम विश्व काल को
ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଉପଭୋକ୍ତା, ଏଞ୍ଜୟର୍ସ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇମ୍ସ ଏଞ୍ଜୟର୍ସ, ଏଇ ଦେବତା ମାନେ ଫେଭରାଇଟ୍ସ ଅଫ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ଲିସ୍, ବିଶ୍ୱ ରଭସ, ବିଶ୍ୱ ଉଲ୍ଲାସ, ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଫେଭରାଇଟ୍, ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ମୋର ଏଟା ଫେଭରାଇଟ୍ ଡିସ୍, ମୋର ଏଟା ଫେଭରାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍, ମୋର ଏଟା ଫେଭରାଇଟ୍ ବୁକ୍, ସେମିତି ଫେଭରାଇଟ୍ସ ଅଫ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ଲିସ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ, ବ୍ଲିସ୍ ବି କ୍ୟାପିଟାଲ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ରଭସର ଫେଭରାଇଟ୍ସ ଏଇ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଦେବବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଦି ଗଡ୍ ହେଡ୍ସ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇମ୍ସ ଏଞ୍ଜୟର୍ସ, ଫେଭରାଇଟ୍ସ ଅଫ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ଲିସ୍। ଫେଭରାଇଟ୍ସ ଅଫ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ଲିସ୍, ବିଶ୍ୱ ରଭସର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ଦି ମାଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ, ଲର୍ଡସ୍ ଅଫ ଦି ଆର୍ଟ୍ସ, ସ୍ଥୂଳ ବାସ୍ତବର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିପତି, ମାଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆକ୍ଚୁଆଲ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ବାସ୍ତବ, ତାର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର। ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲ ରିଅଲ କଥା, ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଏମାନେ ବାସ୍ତବ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ନିଛକ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା କୋଉଠି ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ପାଖରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଅଲ ଟ୍ରୁଥ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ ରିଅଲିଟି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ବୋଲି କହୁ, ରିଅଲ ବୋଲି କହୁ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ରିଅଲ ନୁହେଁ, ଇଏ ବିକୃତ। ଏଠି ବିକୃତି ଆସିଛି, ଏଠି ପରଭର୍ସନ ଆସିଛି, ଏଠି ଡିଷ୍ଟୋର୍ସନ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ଦେବବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ, ତାମାନେ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବ, ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ, ତାର ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଅଧିପତି, ଲର୍ଡସ୍ ଅଫ ଦି ଆର୍ଟ୍ସ। ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସମୟର ପ୍ରଭୁ। ଏଠି ଆର୍ଟ୍ସ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମୟ, ସମୟର ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏଠି ସମୟର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନୁହଁ, ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଯୋଉ ଦେବବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଲଗା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରଭସର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱ କାଳର ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା, ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିପତି ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କର ସମୟର ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି କଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପ୍ଲେମେଟ୍ସ ଅଫ ୟୁଥଫୁଲ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଗଡ୍, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ତରୁଣ ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ସାଥୀ। ୟୁଥଫୁଲ ନେଚର, ପ୍ରକୃତିରେ ତରୁଣ ହୁଏ, ଯୁବକ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ଯୁବକ ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବନି, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତରୁଣ ପ୍ରକୃତିର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଖେଳ ସାଥୀ, ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଗଡ୍, ଏବଂ ଶିଶୁ ଭଗବାନ। ପ୍ଲେମେଟ୍ସ ଅଫ ୟୁଥଫୁଲ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଗଡ୍, ତରୁଣ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଶିଶୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଖେଳ ସାଥୀ। ଚାଇଲ୍ଡ ଗଡ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଫୋରିଜିମ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍? an eternal child playing an eternal game in an eternal garden. ଗୋଟେ ଆଫୋରିଜିମ୍, ଚମତ୍କାର ଆଫୋରିଜିମ୍। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କିଏ ନା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶିଶୁ, ଯିଏକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ବଗିଚାରେ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଖେଳରେ ସବୁବେଳେ ମଗ୍ନ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଗଡ୍ କହିବା ଭିତରେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶିଶୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଲେବୁଲରୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରୋ କରିକରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୋ କରିକରି ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କନସିଭ୍ କରୁଛେ, ଭଗବାନ ଯେତିକି ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ
ରିଭିଲ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ରିଭିଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ 16 କଳା ଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ଯେ 64 କଳା। ତାହେଲେ 64 କଳାରୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଅବତାରହୁଡକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ରିଭିଲେସନ ହେଇଛି, ଅବଶ୍ୟ ତାପରେ ଅବତାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଭିଲେସନ କଳାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ 25% ଅଫ ଗଡ୍ସ ଆମର ଯୋଉ ଅବତାରହୁଡ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସମୁଦାୟ ତାଙ୍କର କଳାର କେବଳ 64 କଳାରୁ 16 କଳା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ତାମାନେ 28%। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଗଡ ମାନେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ କନସିଭ୍ କରୁଛୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଭଗବାନ ଯଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଗଡ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଂଶ ଆମେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଯେତିକି ଅଂଶ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଲେଭେଲକୁ ଆସିଛି ବା ଯେତିକି ସେ ନିଜର ଯେତିକି ଅଂଶ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଗଡ ବୋଲି କହିବା, ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ତରୁଣ ପ୍ରକୃତି, ୟାର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଖେଳ ସାଥୀ, ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର କାରବାର କେବଳ ତରୁଣ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ତାମାନେ these godheads are divine, କାରଣ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେମାନେ ଅଦିବ୍ୟ ହେଇପାରିବେନି, ଅନଡିଭାଇନ ହେଇପାରିବେନି। ତ ପ୍ଲେମେଟ୍ସ ଅଫ ୟୁଥଫୁଲ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଗଡ, ପୁଣି କଣ ନା କ୍ରିଏଟର୍ସ ଅଫ ମ୍ୟାଟର ବାଇ ହିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜଡର ସ୍ରଷ୍ଟା ବାଇ ହିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, ମନର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଚାପ ଦ୍ୱାରା। ହିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ଚାପ, ପ୍ରେସର, ହିଡ୍ ଯୋଉଟା ଲୁକାୟିତ ହେଇକିରି ଅଛି, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକିରି ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି, ମନର ଗୁପ୍ତ ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜଡର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାମାନେ ଏଇଠି ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍, ଏଠି ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରେଟର ମାଇଣ୍ଡର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟର ଏଠି ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଏ ମ୍ୟାଟରର ସ୍ରଷ୍ଟା ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ। ଏଇ ଯୋଉ ମନ, ତାର ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଚାପ, ସେଇ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଟର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ନା ଏଇମାନେ, ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେବବୃନ୍ଦ। କ୍ରିଏଟର୍ସ ଅଫ ମ୍ୟାଟର ବାଇ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, ହୁଜ୍ ସଟଲ୍ ଥଟ୍ସ ସପୋର୍ଟ ଅନକନସିୟସ୍ ଲାଇଫ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତା ସପୋର୍ଟ ଅନକନସିୟସ୍ ଲାଇଫ, ଅଚେତନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି। ତାମାନେ ଏଇଠି ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଇ ମାଇଣ୍ଡର ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଚାପ, ତା ଚାପ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଟର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ମ୍ୟାଟରର କ୍ରିଏଟର ହଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ସ୍ରଷ୍ଟା ଏମାନେ। ଖାଲି ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ଅନକନସିୟସ୍ ଲାଇଫ, ଯୋଉ ଅଚେତନ ଲାଇଫ, ଆମେ ଯୋଉ ଲାଇଫ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରାଣକୁ ଧରିକି ଏଠି ରହିଛେ, ଆମେ ଆମର ଏ ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଅନକନସିୟସ୍ ଲାଇଫ। ଏଇ ଅଚେତନ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଏମାନଙ୍କର ସଟଲ୍ ଥଟ୍ସ, ଏମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତା ଧାରଣ କରି ରହିଛି। ତାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାଟର ଏବଂ ଲାଇଫ, ଇଏ ଦିଟାକର ନିୟାମକ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହଉଛି ଏଇ ଦେବତା ମାନେ। ଏବଂ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ମନର ଚାପ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜଡକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଚେତନ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। and guide the fantasy of brute events, ଏଇମାନଙ୍କର whose subtle thoughts support unconscious life and guide the fantasy of brute events, ଯାହାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତା ଅଚେତନ ପ୍ରାଣକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛି ଏବଂ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଜଡ ଘଟଣାବଳୀର ଖିଆଲକୁ। ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ଅଫ ବ୍ରୁଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍, ବ୍ରୁଟ୍, ବ୍ରୁଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଡ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ, ଆମ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଘଟୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ବ୍ରୁଟ୍। ବ୍ରୁଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉଟାକ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉଟା ଟାଞ୍ଜିବୁଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା, ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା, ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିପାରିବା, ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିପାରିବା,
ଏବଂ ଏ ବ୍ରୁଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ର ତାର ଯୋଉ ଖିଆଲକୁ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି ଗାଇଡ। ଇଭେନ୍ ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାଟର, ଆମର ଯୋଉ ଅନକନସିୟସ ଲାଇଫ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୋଉ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟୁଛି, ଯାହା ଆମ ଘଟୁଛି, ୟାକୁ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଏଠି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଯଦି ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ତାର ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାର ବହୁତ ଦିଗ ତାର ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ ଦିଗ ତାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଲେସ୍, କାହିଁକିନା ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଏକ ସମୟରେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେବବୃନ୍ଦ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ରୁଟ୍ ମ୍ୟାଟରକୁ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଅନକନସିୟସ ଲାଇଫର ସେମାନେ ନିୟାମକ, ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରୁଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ତାର ଯୋଉ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି, ତାର ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଖିଆଲ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। stood there a race of young keen vision girls, ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଦଳ, a race of young keen vision girls, ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ତରୁଣ ଦେବବୃନ୍ଦ, ୟଙ୍ଗ କିନ୍ ଭିଜନ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭିଜନ ଟା ଭାରି କିନ୍, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ରହିଛି। ତରୁଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଏକ ଜାତି ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଯାହାଙ୍କର ସେ ସବୁ କଣ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଦେବବୃନ୍ଦ। କାହିଁକିନା କ୍ୟାଣ୍ଟୋର ନାଁ ହଉଛି କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଡ ହେଡ୍ସ ଅଫ ଦି ଗ୍ରେଟର ମାଇଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେ ଗଡ ହେଡ୍ଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଗ ସେ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲେ, ତାପରେ ଏଠି କୋଉ ସତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଦେବବୃନ୍ଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ସେଇ କଥା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସିମ୍ବଲିକ ଭାବରେ। stood there a race of young keen visioned gods, keen children born on wisdom's early plain। ପ୍ରଜ୍ଞା wisdom ର ଯୋଉ early plain, ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର। wisdom ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ତାକୁ wisdom କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଜ୍ଞାର ଗୋଟେ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜରେ, ଆର୍ଲି ପ୍ଲେନରେ, ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର। taught in her school world making mystic play, ଏବଂ in her school, ଏଠି ହରଟା ହଉଛି wisdom school। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଛି, ଏ ପ୍ରଜ୍ଞାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। କୋଉ ବିଷୟରେ ନା ୱାର୍ଲଡ ମେକିଂ ମିଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେ, ଜଗତ ନିର୍ମାଣର ରହସ୍ୟମୟ ଲୀଳା। ଜଗତ ନିର୍ମାଣର ରହସ୍ୟମୟ ଲୀଳା ଏମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ସେ wisdom ସ୍କୁଲରେ, ପ୍ରଜ୍ଞାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। wisdom ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ସେଇ ସ୍କୁଲର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ଏବଂ ଯୋଉ ଜଗତ, ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ରହୁଛେ, ଏ ଜଗତର ନିର୍ମାଣ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଟର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଅନକନସିୟସ ଲାଇଫ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରୁଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘଟଣାବଳୀ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ତାକୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନେ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏଇ ଲେଭେଲରୁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତର ରହିଛି, ଆମେ ରହୁଥିବା ଜଗତ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ହୁଏତ ହିଂସା ଥାଇପାରେ, ଏ ଜଗତରେ ହୁଏତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଏ ଜଗତ ଉପରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମାନେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଜିନିଷ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତନର ଜିନିଷ। ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଦେବବୃନ୍ଦଙ୍କର କଥା ପଢିଲା ବେଳେ ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବହୁ ସମୟରେ, ଯେ ତାକୁ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯେ ସବୁ ବୁଝିଛୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ,
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେବବୃନ୍ଦ ମାନେ ଦେ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାପନ୍ସ ହିୟର ଇନ୍ ଆୱାର ୱାର୍ଲଡ। ଏଠି ଏ ଜଡ ଅଛି, ଏଠି ଏ ଯୋଉ ଅନକନସିୟସ ଲାଇଫ ଅଛି, ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ରୁଟ ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ଘଟୁଛି, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଘଟୁଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେ ଡୁ ହିୟର, ଏମାନେ ହୁଏତ ସେଠି ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଏପିଫାନି, ଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟିତ ଆବିର୍ଭାବ, ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଟାଇମ୍ସ ଏଞ୍ଜୟର୍ସ, ବିଶ୍ୱ କାଳର ଉପଭୋକ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ଉଲ୍ଲାସର ଏମାନେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର, ବାସ୍ତବ ଜିନିଷର, ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ସବୁର ଅଧିପତି, ସ୍ଥୂଳ ବାସ୍ତବର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିପତି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ତରୁଣ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଶିଶୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଖେଳସାଥୀ, ମନର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଜଡର ନିର୍ମାଣକାରୀ, ନିର୍ମାତା, ଯାହାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତା ଅଚେତନ ପ୍ରାଣକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଏକାନ୍ତ ଜଡ ଘଟଣାବଳୀର ଖିଆଲକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ତରୁଣ ଦେବବୃନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଜାତି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ନିର୍ମାଣର ରହସ୍ୟମୟ ଲୀଳା, ରହସ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଜଗତ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ୟା ପଛରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଇ କେମିତି ଜଗତ ତିଆରି ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି, ସବୁ କେମିତି ହବ, କଣ ହବ, କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସବୁ ଗତି କରିବ, ଏଇ ଲେବଲରୁ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। So in front of the ascending epiphany, world times enjoyers, favorites of world bliss, the masters of things actual, lords of the arts, playmates of youthful nature and child god, creators of matter by heat strays of mind, whose subtle thoughts support unconscious life and guide the fantasy of brute events, stood there, a race of young, keen-visioned gods, king children born on wisdom's early plane, are taught in her school world-making's mystic play. Archmasons of the eternal, formators, molders and measurers of fragmented space, they have made their plan of the concealed unknown, a dwelling house for the invisible king. ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଛୁଟିକରେ ସାରି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି they are the archmasons, archmasons of the eternal, thaumaturgs. thaumaturgs ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମ୍ୟାଜିସିଆନ, ଯାଦୁକର। ଯେମିତି ଯିଏ ମିରାକଲ କରିପାରେ ତାକୁ thaumaturgs ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ archmasons of the eternal, thaumaturgs, ଗୋଟେ ସନାତନ ଯାଦୁକରର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଆର୍କମ୍ୟାସନ। ଆମର ଯୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘର ତିଆରି କଲାବେଳେ, ଆମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ପଡେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆର୍କମ୍ୟାସନ, ଖାଲି ମ୍ୟାସନ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ। କାହାର ନା ଇଟରନାଲ ଥମାଟର୍ସ, ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଯାଦୁକର୍ତ୍ତା ବା ଯାଦୁକର, ତାଙ୍କର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଯାଦୁକର୍ତ୍ତା ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଦୁକର, ବିରାଟ ଯାଦୁକର ଯିଏ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଦି ଆର୍କମ୍ୟାସନ୍ସ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ। ମୋଲ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଜରର୍ସ ଅଫ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେଡ ସ୍ପେସ୍, ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେଡ ସ୍ପେସ୍, ସ୍ପେସ୍ ଏସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଏ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇକିରି, ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇକିରି ଯୋଉ ବ୍ୟୋମ ରହିଛି, ପ୍ରସାର ରହିଛି, ଆକାଶ ରହିଛି, ତାର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋଲ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଜରର୍ସ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରୂପାୟନକାରୀ ଏବଂ ମାପକାରୀ। ମୋଲ୍ଡର୍ସ, ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେଡ ସ୍ପେସ୍,
जो विराट प्रसार रही प्रसार भितर सब किसी आसपे हूँ तो समग्र विश्व ब्रह्मांड आसपे ये जो प्रसार रही ये प्रसार को जब रूप दवा पड़े एम दिखती मोल्डर्स गोटे मोल्ड कराए मोल्ड अर्थ हूँ जी गोटे मोल्ड अर्थ हूँ आधार तेणु दे आर दि मोल्डर्स एम गोटे रूप प्रदान करती एंड मेजरर्स या जब मापिवा दरकार पड़े ताले एमाने होचन मोल्डर्स एंड मेजरर्स ऑफ फ्रैगमेंटेड स्पेस दे हैव मेड देयर प्लान ऑफ द कन्सील्ड एंड नोन एवं सेमाने जो प्लान करिसेंती परिकल्पना करिसेंती जो योजना करिसेंती तैयारी करिसेंती ऑफ द कन्सील्ड एंड द नोन जहा गुप्त होइकरी अछि एवं जहा ज्ञात होइकरी अछि ताकू नेइकरी एमाने करिसेंती परिकल्पना। अच्छा कन्सील्ड अर्थ हूँ गुप्त एवं भगवान रहस्य ये एक रहस्यमय क्षेत्र ये एक रहस्यमय यात्रा एवं जो सृष्टि आम देखुचे ये सृष्टि पछरे गोटे असंभव रहस्य सब रही किसी हुए तो ज्ञात होती आम जाचे कि समथिंग इज नोन बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कन्सील्ड छपिकी अच्छी लुकायित होकर अच्छी जोड़ाक माने गुप्त होकर अच्छी से जहाँ गुप्त अच्छी जहाँ ज्ञात अच्छी कन्सील्ड एंड नोन जहाँ पर्यंत भितर रही जहाँ आम जाने एवं जी जाचे ये दीटा को लेकिन से योजना करती भी दे हैव मेड द प्लान दे हैव बिल्ड दे हैव मेड देयर प्लान ऑफ द कन्सील्ड एंड नोन ए ड्वेलिंग हाउस फॉर द इनविजिबल किंग से जो अदृश्य राजा तारी पाई एक ड्वेलिंग हाउस में निर्माण कर एक आवास भुवन एमाने तैयारी कर किए से इनविजिबल किंग से अदृश्य राजा किए से जहाँ को हम देखिपारे से अदृश्य राजा होचंदी दिस डिविनिटी जो दिव्यता जो 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 विराट अवश्य किंग कहले कैपिटल के से कर पारे किंतु इनविजिबल किंग कहला माने से डिवाइन को जन प्रतिनिधि होई पारंती बा डिविनिटी इटसेल्फ होई पारे कि स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ होई पारे एमाने तैयारी करछन गोटे आवास भवन गोटे निवास तैयारी करछन सेमानक पई सेही अदृश्य राजा पई एमाने होछन आर्क मैसेज ऑफ द इटर्नल थॉमाटर्स थॉमाटर्स टी कैपिटल से जे इटर्नल थॉमाटर्स से जो परम शाश्वत जादूकर्ता जे ऊपर रह के निर्देश दउची जे जिनसडा केमते हो एमते हो सेमते हो सेमते हो तार एमाने होछन राजमिस्त्री एई देववृंद जहाँ वर्णना आम पाइले जे माने होछन देवता खेल साथी देवता एवं तरुण प्रकृति एमाने खेल साथी एमाने कौन कौन करि पारंती एमाने होछन राजकुमार प्रज्ञार प्राथमिक अवस्था एमानकर जन्म एवं प्रज्ञार स्कूल एमाने शिखिछन पाठ पढ़ी कौन पाठ पढ़ी ना ये जो रहस्यमय लीला चली से रहस्यमय लीला बा पृथ्वी निर्माण जो रहस्यमय लीला सेटा शिखिछन से प्रज्ञार विद्यालय प्रज्ञार स्कूल पुणी ये कहते से राजमिस्त्री इटर्नल थॉमाटर्स से शाश्वत जादूकर जादूकर्तांकर एमाने होछन राजमिस्त्री पुणी मोल्डर्स एंड मेजरर्स ऑफ फ्रैगमेंटेड स्पेस जो व्योम विखंडित व्योम जो प्रसार आम ता भीतर देखुचु जे कोठी कोठी कंटिन्यूटी नाही गोटे सीधा सड़क जमती मझे खंडित न होकरी गोटे कंटिन्यूअस जमती रहे सेमती ना कि तार एम मोल्डर रूपायनकारी एवं ता सहित मेजरर भी मापिंट रूप देती गोटे आधार प्रदान कर पुणी दे हैव मेड देयर प्लान ऑफ द कन्सील्ड एंड नोन जहाँ किसी गुप्त जहाँ किसी ज्ञात ताकू नहीं से गढ़ी प्लान कारण सब गोटे निर्दिष्ट प्लान अनुसार हो गोटे निर्दिष्ट परिकल्पना गोटे निर्दिष्ट योजना अनुसार सब किसी चली एपरिक आमर जो ब्रूट इवेंट्स या
पूर्व कहले जो जिनिस सब घटुची प्रत्येक जिनिस पछरे प्लान अछि एमति नुह जे जिनिसटा घटिबार नथिला काहेकि हेला तो प्रत्येक पछरे गोटे योजना रही प्रत्येक पछरे गोटे प्रत्येक जिनिस पछरे गोटे परिकल्पना रही तो दे हैव मेड देयर प्लान ऑफ द कंसील एंड नोन ए ड्वेलिंग हाउस ऑफ फॉर द इनविजिबल किंग एवं ये जो प्लान रे ये प्लान अंश विशेष होगी कौन अच्छी ना से अदृश्य राजा पाई गोटे आवास भुवन एम तैयारी माने ये सबुर नियामक सो आर्क मैसन्स ऑफ द इटर्नल थॉमटर्स बोल्डर्स एंड मेजरर्स ऑफ फ्रैगमेंटेड स्पेस दे हैव मेड देयर प्लान ऑफ द कंसील्ड एंड नोन ए ड्वेलिंग हाउस फॉर द इनविजिबल किंग आज आलोचना को ये रखा समस्त को नमस्कार धन्यवाद एवं वंदे मातरम। धन्यवाद भाई प्रभुंकर यात्रा पर्व जो उच्चतर मनमय राज्य रे से प्रवेश करिसेंती तार तो टेक्निक रहस्यमय कथा को प्रभु उन्मोचन करुचंती देखे दउचंती एवं से जतले आलोचना से होची सब के सब तो भाई बुझांती जो कंपैरिजन सृष्टि जाए हमर भी मत आम राज्य सहित तार गोटे तुलनात्मक कौची राज्य आग को से भाव तार जमीक माने गोटे धाड़ी सदृश से भी अच्छी आगो से एवं गोटे पिक्चरेशन सहित कार्यक्रम को से बुझाऊँ जो भाव गोटे छवि आंकी हो जाऊँगी ड्रामाटिक सिक्वेन्स से जिन प्रभु जो जो कथा से चाहूँगी भाई से भाव प्रस्थापित कर देखुची हृदय को मुझे अनुभव करुच्ची भाई मैंने भी से कथा बुझुती भाई कौन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद एत सुंदर भाव से आगु को आहरी से आगु आगु बढ़ातु एवं आमको अधिक अधिक मंत्रमय सावित्री रहस्य भेद कर से सहायता प्रदान करंतु। कार्यक्रम को आम वाइंड अप कर किसी समय नाम जप सहित मा 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 ग्रेटिट्यूड एट द लोटस फीट ऑफ आवर डिवाइन मदर। आज कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भाई आप मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई ताको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मान चरण कमल में पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त माँ 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 माँ